Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, with the blessings, with the kripa of our Guru, and as per the will of Almighty. So let's proceed further through the life of our master Sri Ramkrishna Paramhansa Dev so that we get better understanding, so that we can understand his life and his guidance, right, in a better way. So let's proceed. Suresh Chandra Dotto was a great friend of Nag Mahashay. They often passed long hours in discussing religious topics, but mere words failed to satisfy Nag Mahashay. In bitter anguish, he said to Suresh one day, "Time is wasted in mere talk. Unless something is directly perceived, life is useless." Not long after this, he came under the holy influence of Sri Ramakrishna. His friend Suresh had heard of the sage from Keshav Chandra Sen, but said nothing of it for 2 months. When at last he did so, Nag Mahashay was seized with an irresistible desire to go to see the saint at once. The following day, the friends arrived at the door of Sri Ramakrishna. A man seated before it said, in response to their inquiries as to where the Paramhansa lived, "Here, but today he has gone to Chandranagor. Chandannagar. Come some other day." Weary and downhearted, they were turning away when they saw someone inside beckoning to them to enter. It was Sri Ramakrishna. He received them graciously and explained that Hajra told that story to keep strangers out. He then asked them to sit closer to sit closer. Nag Mahashay tried to touch the master's feet, but he drew them back. Nag Mahashay interpreted this to mean that he was not yet fit to touch them. He gazed intently at Sri Ramakrishna, who asked him, "What are you looking at?" "I had a great desire to see you, and now I am gratifying it," was the reply. The master told both to go to the Panchavati and meditate. Afterwards, he took them to see the temples. At about 5 o'clock, they took their leave of the master, who said to them as they left, "Goodbye, come again." That is the only way for us to become acquainted. Until his next visit the following week, Nag Mahashay was filled with a burning desire to see the master again. When he arrived at Dakshineshwar, he entered the room with such eagerness that the master said, "You have done well to come. I was waiting for you." A little later, he added, "Don't fear, my child. You have attained a very exalted state." He then asked him to prepare tobacco, and when he had left the room to do so, the master remarked to Suresh, "Did you notice? This man is like a blazing fire." The next time Nag Mahashay went to Dakshineshwar, he found Sri Ramakrishna alone. At the sight of him, the master stood up in an ecstatic mood and, muttering something to himself, began to pace the room. Nag Mahashay was frightened. Then the master said in his natural tone, "You are a doctor. Will you see what ails my foot?" Nag Mahashay gently felt the foot, but could find nothing wrong with it. "Why don't you look more carefully?"
said the master again. Then Nag Mahashay understood that his desire to touch the holy feet had been noted and that he was being given the opportunity to fulfill it. With tears of joy in his eyes, he began to stroke them and touch them with his head. He used to say later on, one did not have to ask him for anything. He understood at once one's innermost desires and fulfilled them of his own accord. Thenceforth, Nag Mahasaya regarded Sri Ramakrishna as his chosen idol. He would say, he himself most graciously made me know who he was. None can know or understand him without his grace. One day, the master suddenly asked him, pointing to his own body, what do you think of this? Nag Mahashay replied with folded hands, you cannot hoodwink me any more, Divine Master. Through your grace, I have come to know that you are He. Sri Ramakrishna fell into samadhi and placed his right foot on the chest of Nag Mahashay. The latter had a vision in which he saw the whole universe floating in a limitless ocean of divine bliss. Nag Mahashay became a frequent visitor to Dakshineshwar and became one of the favored disciples. But so modest was he that at first he would absent himself on Sundays or holidays, considering himself too insignificant to mingle with the great men who visited the master on these special days. Yet later on, when they came to know him, they paid him the highest honors. He accepted without question every word that fell from the lips of Sri Ramakrishna. He would say, even when Sri Ramakrishna said anything in joke, it had a deep significance. One day he overheard the master saying, it is difficult for doctors, lawyers, and brokers to advance on the path of God. Referring to doctors in particular, he said, if the mind clings to the tiny drops of medicines, how can it conceive of the infinite? Nag Mahashay had been feeling that the demands of his profession were interfering with his spiritual life, but to please his father, he continued to practice. These words of the master made him decide to give up the profession, but that very evening he threw his medicine chest and medical books into the Ganges. Thenceforth, he gave his entire attention to prayer and meditation. Gradually, he became possessed of a strong desire to renounce the world. One day, he went to Dakshineshwar and begged the master's permission to embrace the life of sannyasa. But Sri Ramakrishna's reply was, what harm is there in remaining as a householder? Only keep the mind fixed on God. Live as King Janaka did. Your life will be an example of how a householder should live. There was no help for it. Nag Mahashay had to continue the householder's life. He used to say, none had the power to disregard the master's words. He would indicate definitely the respective duties of all his devotees. Though Nag Mahashay remained in the world, he spent most of his time in prayer and meditation. It became almost impossible for him to turn his attention to any other occupation. On his father's retirement, Nag Mahashay was appointed to his place, but it was idle to expect routine work from a man who had reached the point where even food and clothing had become unimportant.
One of his friends who worked in the same firm helped him out now and then by taking over some of his duties. Noticing his stern spirit of renunciation, Sri Ramakrishna said to him another day, "Don't leave your home. You shall be provided with plain food and clothing anyhow." Nag Mahashay, how is it possible to live in the world? The sight of the misery of others is unbearable. Believe me, Sri Ramakrishna replied, no blame shall attach to you in the world. People will wonder at your life. How should I spend my days? You need do nothing. You need do nothing but associate with holy men. That was the reply of Sri Ramakrishna. And then Nag Mahashay asked, I am a fool, as you know. How shall I recognize them? Sri Ramakrishna said, you need not stir out in search of them. Stay at home, and real sadhus will come to you to pay their respects. But no sannyasin could lead a more austere life than he. He covered his body with a coarse cotton cloth and worked barefooted in all seasons. He took only the poorest food without seasoning of any kind. Often he fasted for days at a time and would say to friends who remonstrated, if I am to think day and night of food only, when shall I think of God? Constant thought about food becomes an obsession. Even sacramental delicacies he took rarely. He used to say, they will create a hankering for palatable things. He stifled forever all egoistic feelings and was humility itself, considering himself the servant of everyone. However, however lowly, referring to his unimpeccable purity, his wife used to say, taking the name of Sri Ramakrishna, he trampled underfoot all animal propensities. He lived in the midst of fire but was never burned. So, my dear friends, today I am stopping here. Let's proceed with the Bangla Anubad, that means the translation in Bangla. নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আজ নাগ মহাশয়ের জীবন কীরকম ছিল এবং রামকৃষ্ণদেবের সাথে সাহচর্যে তিনি কি উপলব্ধি করেছেন এবং তার থেকে আসুন আমরা জেনে নিই আমাদের চলা, আমরা জেনে নিই, আমরা শিখে নিই, আমরা নিয়ে নিই, আমরা কুড়িয়ে নিই সেই পথ চলার, আমাদের সাধনার পথ চলার পাথেয়গুলি। তো আমরা এর আগে জেনেছি যে নাগ মহাশয়ের সম্বন্ধে শ্রী রামকৃষ্ণ কতটা স্নেহাতুর ছিলেন এবং কতটা তিনি ভালোবাসতেন। তো তারই প্রসঙ্গে এখনও আমরা কথা বলছি, এখনও আমরা পড়ছি। তো আসুন, তো সুরেশচন্দ্র দত্ত নাগ মহাশয়ের খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। তো নাগ মহাশয় বারবার বলতেন যে সময় বরবাদ হচ্ছে, মানে সময়গুলো বৃথা যাচ্ছে এই সমস্ত ফালতু কথায়। সত্যি কথা বলতে কি, এইভাবেই আমি ট্রান্সলেট করছি, অনুবাদ করছি। তো তিনি বলছেন তার মতে যে তিনি মানে তিনি এতটাই ভগবত যে অনুভব বা অনুভূতি পেতে এতটাই তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন এবং এতটাই তিনি একাগ্র ছিলেন যে তিনি সুরেশচন্দ্র দত্ত মানে তার বন্ধুকে বলছেন যে এই সমস্ত কথা বলে, মানে এগুলো ফালতু কথা, এগুলো শুধু সময় নষ্ট করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ সোজাসুজি কিছু করতে পারছে, মানে এটা জাস্ট জীবনের ব্যর্থ অপচয় করা হচ্ছে। তো এরই পর তার সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের দেখা হয়, কিন্তু সুরেশচন্দ্র দত্ত যে মানে তার বন্ধু যে তিনি কিন্তু বেশ
মানে তিনি কিন্তু জানতেন, তিনি 2 মাস বাদে তাকে বলেছেন। হ্যাঁ, তো 2 মাস বাদে বলেছেন, এবং যখন তিনি গেছেন তখনও মানে যখন সুরেশ এবং নাগ মহাশয় দুজনেই গেছেন যখন, তখন পৌঁছেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে একজন বলছেন যে যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে ঠাকুর কোথায়, তো তখন সেই ভদ্রলোক বলছেন যে হ্যাঁ, এখানেই ঠাকুরকে পাওয়া যাবে, কিন্তু উনি আজকে চন্দননগরে গেছেন। হ্যাঁ, তো এরকম শুনে যখন তারা দুজনেই মানে খুব ব্যর্থ মনোরথ হয়ে খুব কষ্ট নিয়ে যখন ফিরে আসছেন, তখন হঠাৎ তারা দেখছেন যে কেউ একজন ওদেরকে ডাকছেন, ভেতর থেকে কেউ একজন ডাকছেন, এবং সেই যে ডাক, এবং তারপর তারা দেখছেন যে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবী ডাকছেন, এবং ঠাকুরই বলছেন যে হাজারো রকম বলে, যাতে ওই মানে হয় না কিছু উটকো লোক, মানে উটকো লোক বলাটা ঠিক নয়, এরকমভাবে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, আমার এই ব্যাখ্যাটা করতে খুব লোভ লাগছে, তাই জন্য করছি, যে যাদের এখনও ঠাকুরের সঙ্গ পাওয়ার সময় হয়নি, তাদেরকে ছেঁটে বার করে দেওয়ার জন্য হাজরা বলে যেই ব্যক্তি, তিনি ওই ঠাকুরের ছাঁকনির কাজ করতেন। তো যাই হোক, এরকম হয়ে তারপরে ঠাকুর যখন দেখলেন, রামকৃষ্ণদেব যখন দেখলেন ওনাদের দুজনকে, তখন বললেন যে তোমরা কাছে এসে বসো। তো নাগ মহাশয় ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেছেন, কিন্তু তখন ঠাকুর সরিয়ে নেন। তো নাগ মহাশয় তখন মনে মনে ভাবছেন, মানে এটা উনি ভাবছেন যে এখনও সময় হয়নি, মানে তিনি এখনও যোগ্য হয়ে উঠতে পারেননি, ঠাকুরের পা ছোঁবেন, তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেননি, এই যখন তার মনে হয়েছে, তো যাই হোক, তিনি খুশি মনেই বলছেন যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তো যে রামকৃষ্ণদেব যখন জিজ্ঞেস করছেন যে তুমি কি দেখছো, তো তখন তিনি বলছেন, তার প্রত্যুত্তরে বলছেন যে আমি আপনাকে দেখার জন্য খুব ইচ্ছে ছিল আমার, আমি তাই আপনাকে দেখছি। এটাই ছিল তার মানে কি বলবো, এটাই তার একদম সুন্দরভাবে তিনি তার জবাব দেন। তো তখন দুজনকেই বলেন যে সুরেশ আর নাগ মহাশয় দুজনকেই বলেন, সুরেশবাবু আর নাগ মহাশয় দুজনকেই বলছেন যে তোমরা পঞ্চবটিতে যাও এবং সেখানে গিয়ে ধ্যান করো। তো তারপরে 5টা নাগাদ এরপরে তারপরে তাদেরকে মন্দিরের দর্শন করান, তারপরে তাদেরকে 5টা নাগাদ তারা যখন বিদায় চান, তখন ঠাকুর বলছেন যে যে কী বলবো, বিদায় বিদায় হয়তো তিনি বলেননি, বা টাটা তো আমরা বলছি, মানে বলছেন যে গুড বাই, এইভাবে লেখা রয়েছে গুড বাই অ্যান্ড কাম এগেন, এবং বলছে যে আচ্ছা এসো, আবার এসো। তো তখন এবং তার সাথে এটাও জুড়ে দিয়েছিলেন যে এইভাবেই কিন্তু আমরা একে অপরকে জানতে পারবো, ঠিক আছে। তো এবার কি হলো, এর পরে যে আশা, তার মধ্যে নাগমহাশয় এতটাই তার মধ্যে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করার জন্য ইচ্ছেটা জ্বলতে আরম্ভ করেছিল, মানে তিনি ছটফট করছিলেন যে হ্যাঁ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে হবে, দেখা করতে হবে। তো তারপরে তিনি যখন যান, তো এতটাই তিনি উৎসুক হয়েছিলেন যে ঘরে তো ঢুকে পড়েছেন, হ্যাঁ, খুবই আকুলতা নিয়ে ঢুকেছেন। তো তখন ঠাকুর বলছেন যে তুমি খুব ভালো করেছো, তুমি এসেছো। তারপরে বলছেন যে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তো তারপর আরেকটু পরে তিনি বলছেন যে তুমি ভয় পেও না, বাচ্চা মানে বাচ্চা তুমি ভয় পেও না, শোনো, তুমি খুব উচ্চ, মানে এটা তো আমি খুব মেকি ভাষাই বলি, বা একটা অফিসিয়াল ভাষায় বলছি, যেমন বলছেন তুমি একটা খুব বড় মানে উচ্চকোটিতে পৌঁছেছো, তার ভাষা তো তিনিই জানেন, আমিও অনুবাদ করার মতো দৃষ্টতা করছি না, আমি যেন বুঝছি সেরকম বলছি। তো তখন তারপরে ঠাকুর বললেন যে তুমি আমার জন্য তামাক সেজে আনো তো। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ঠাকুর কিন্তু এই বিচারগুলো করতেন, এবং এই বিচারগুলো যে করতেন কার হাতে খাবেন কার হাতে খাবেন না, তো তাতেই এই কথা প্রসঙ্গে কিন্তু আমরা এর আগে জেনেছি যে ঠাকুর বলতেন যে এরকম অনেক কুসংস্কার বা অনেক আজে বাজে জিনিস থাকে, এবং সেইগুলোর দিকে মন দিতে নেই, যেগুলো বাজে জিনিস থাকে। তিনি কি উদাহরণ দিয়েছিলেন, যেমন তাল বা নারকেল গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে যায়, তাকে
মানে মন দিয়ে কেটে ফেলে দেওয়া একটা উপায় হয়, কিংবা যদি প্রকৃতির ওপর এবং নিজের যে এগিয়ে চলা তার উপরে যদি বিশ্বাস থাকে, আমরা কি দেখি একটা সময় কিন্তু সেই পাতাগুলো শুকিয়ে গিয়ে নিজে নিজেই ঝরে যায়। তো সেই জায়গাটা ছিল। তো এই যাই হোক, আমার হঠাৎ মনে পড়লো বলে আপনাদের বললাম। তো তো নাগমহাশয়কে তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে তুমি তামাক সেজে আনো। তো যখন তিনি তামাক সাজতে চলে যাচ্ছেন, তখন নাগমহাশয়ের সম্বন্ধে সুরেশকে ঠাকুর বললেন, তুমি এটা খেয়াল করেছো? তুমি খেয়াল করেছো কি এই মানুষটা হলো একদম জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, মানে একদম জ্বলছে এরকম। তো এরপরে যখন নাগমহাশয় দক্ষিণেশ্বরে যান, তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে যান, এবং তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একলা ছিলেন। তো হঠাৎ করে ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়েছেন, এবং তিনি একটা মানে একটা সেই আচ্ছন্ন অবস্থা বা ঘোরের মধ্যে থেকে নিজেই বিড়বিড় করছেন, নিজের দেখে কী বলছেন। যাই হোক, হঠাৎ করে তিনি না চলতে আরম্ভ করেছেন ঘরের মধ্যে, এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছেন। তো নাগমহাশয়কে হঠাৎ তিনি, মানে নাগমহাশয় তো ভয় পেয়ে গেছেন যে হলোটা কী রে বাবা। তো তখন ঠাকুর বলছেন, নিজের নিজের স্বাভাবিক স্বরেই হঠাৎ বলতে আরম্ভ করছেন যে তুমি তো ডাক্তার, তুমি আমার পাটা দেখো দেখি, আমার পায়ে কী হয়েছে। তো নাগমহাশয় আলতো করে দেখতে আরম্ভ করেছেন যে ভাই, মানে পায়ে কী হয়েছে, পায়ের চেটোয় কী হয়েছে। তো কিন্তু তিনি কোনো কোনো খুঁত বা কোনো রোগ বা কিছু বুঝতে পারেননি। তো তখন আবার ঠাকুর বলছেন, তুমি আর একটু ভালো করে দেখো না, একটু ভালো করে দেখো। তখন তখন নাগমহাশয় বুঝতে পেরেছেন যে সেই যে প্রথম দিন এসেছিলেন, তখন যে তিনি মানে পা সরিয়ে নিয়েছিলেন, ঠাকুর পা সরিয়ে নিয়েছিলেন, এবং তখন তার মনে যে ইচ্ছা ছিল যে ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবেন, তো সেই সুযোগটা আজ ঠাকুর তাকে দিলেন পূর্ণ করার জন্য। আর যেই তিনি বুঝতে পেরেছেন, তখন তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেছেন। তার চোখে জল, এই জল তো কি বলবো, এটা আনন্দের, মানে এটা যে কী জল যে যার চোখ দিয়ে বেরোয়, তার ভগবানের কৃপা থাকলে তার চোখ দিয়ে বেরোয়। তো তিনি তখন আস্তে আস্তে কাঁদতে কাঁদতে তার পাটা ধরে আস্তে আস্তে বোলাতে আরম্ভ করেছেন হাত, এবং তারপরে তিনি মাথায় ঠেকান। তারপরে তিনি, মানে নাগমহাশয় এরপরে তিনি বলতেন প্রায় যে তাকে কিছু বলার দরকার নেই, তিনি ঠিক বোঝেন যে কার মনের কি ইচ্ছা, এবং তিনি তার মতো করে তিনি সেটা পূর্ণ করেন। মানে যদি কোনো সৎ ইচ্ছা থাকে, আমার যেটা মনে হলো, সেটা যদি সৎ ইচ্ছা হয়, এবং যদি সেটা এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনি লীলা করছেন তার মানে ইচ্ছা হওয়াটাও তার ইচ্ছা, আর যেগুলো, এবং সেই ইচ্ছাটা কোনটা পূর্ণ হবে আর কোনটা পূর্ণ হবে না সেটাও তার ইচ্ছে। তো যে ইচ্ছেগুলো, তার নিশ্চয়ই কোনো একটা খাতা রয়েছে যে এইগুলো করতে হবে, ঘটনা পরম্পরা এই ব্রহ্মাণ্ডে এইগুলো ঘটিত হওয়ার দরকার। সেই ইচ্ছাগুলো যখন হয়, আমরা ভেতর থেকে প্রচুর হয়তো ভাবি, সেগুলো পূরণ তো হয়। যাই হোক, আমি আমার কথাও বলে ফেললাম, কারণ এটা সত্যিই খুব অনুভবের ব্যাপার। তো যাই হোক, তারপরে নাগমহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের কি বলবো, নিজের আরাধ্যই বলি, এইটাই বোধহয় সবচেয়ে ভালো অনুবাদ হবে। যদিও আক্ষরিক অর্থে এটা অনুবাদ হলো না, এখানে এটাই বলা হচ্ছে রামকৃষ্ণ অ্যাজ হিজ চোজেন আইডল। তো তার পথপ্রদর্শক বা তার আদর্শ বলাটা আদর্শ, এইটা অনুবাদ বোধহয় ঠিক হতো, কিন্তু আমি বলছি যে তার আরাধ্য হিসাবে তিনি চয়ন করেছিলেন। এবং তিনি বলতেন যে তিনি কৃপা করে জানিয়েছেন যে তিনি কে, তিনি তাকে কৃপা করেছেন, তাই জন্য তিনি জানতে পেরেছেন যে তিনি কে, নইলে আর কারোর ক্ষমতা নেই যে তাকে জানা, যদি না তার কৃপা থাকে।
গ্রেসটা মানে আমি জানি না, গ্রেসের মানে আমি যেটুকুনি বুঝতে পেরেছি যে হ্যাঁ, তার গুরুর কৃপা না থাকলে হয় না, সত্যি সত্যি। তো একদিন হঠাৎ করে তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, মানে ঠাকুর হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করছেন তার নিজের শরীরটাকে দেখিয়ে, তুমি কি ভাবো এই শরীরটাকে? তিনি বলছেন তুমি কি ভাবো এই শরীরটাকে? তো নাগ মহাশয় উত্তর দিচ্ছেন, হাত বড় জোরে উত্তর দিচ্ছেন যে, তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না, আমাকে বিপদে চালাতে পারবে না ঠাকুর। আমি তোমার কৃপাতেই আমি তোমায় চিনেছি, তুমি সেই, তুমি তিনি। তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন সমাধিতে চলে যান, এবং এবং সমাধিস্থ অবস্থায়, মানে সেই অবস্থায় হ্যাঁ, তিনি তার ডান পাটা তার বুকে রাখেন, মানে নাগ মহাশয়ের বুকে রাখেন। তো এর ফলে মানে তিনি ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন, জানেন তো, মানে নাগ মহাশয়ের ব্রহ্মাণ্ড দর্শন হয়, মানে তিনি বলছেন যে অনন্ত সমুদ্র, মানে কি বলবো, এটার কি ট্রান্সলেশন করব, যাই হোক এইভাবেই করি। দ্য লেটার হ্যাড আ ভিশন ইন উইচ হি স দ্য হোল ইউনিভার্স ফ্লোটিং ইন আ লিমিটলেস ওশান অফ ডিভাইন ব্লিস, মানে তিনি ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন এবং যে ব্রহ্মাণ্ড সচ্ছেদ আনন্দে অবস্থান করছে, হ্যাঁ, এরকম। তো নাগ মহাশয় এরপর থেকে খুব যেতেন, কিন্তু তিনি নিজেকে কেউ কেটা ভাবতেন না। তো যদিও তিনি তার খুব প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন, ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেকে কোনোদিন কেউ কেটা ভাবেননি, এবং তাই জন্যই তিনি রবিবার বা কোনো ছুটির দিন যেতে চাইতেন না, কারণ তিনি ভাবতেন যে সব বড় বড় লোকেরা আসে, সেই লোকেদের সঙ্গে আমি দেখা করার যোগ্য নই। তো যাই হোক, এরপরে কিন্তু তার কথা, মানে নাগ মহাশয়ের কথা শুনে সেই যারা আসতেন ছুটির দিনে বা এরা রবিবার, তারা কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতেন, এবং এবং খুব তাকে কি বলবো, হায়েস্ট অনার, মানে এটা মানে তাকে খুব ভক্তি করতেন, হ্যাঁ এটা বলা ভালো, ভক্তি করতেন বা সমীহ করতেন একটা মানে তিনি যে উচ্চ কোটির সেটা সেই অনুযায়ী, মানে সেটা বুঝেই তারা করতেন, কারণ তারাও তো বড় বড় লোক, তারাও অনেক সাধনার অনেক ওপর থাকে, তাই জন্য তারা বুঝতেই পারতেন। তো he accepted without questions every word that fell from the lips of Sri Ramkrishna, মানে এইখানে তারপর বলা হচ্ছে যে মানে ঠাকুরের মুখ থেকে যাই বেরোতো, কোনো প্রশ্ন না করে প্রশ্নাতীতভাবে তিনি সেটাকে মেনে নিতেন, এবং তিনি বলতেন যে যদি মজা করেও ঠাকুর কিছু বলে থাকে তারও একটা কিন্তু গভীর তাৎপর্য আছে। তো এইভাবেই তিনি হঠাৎ একদিন শুনতে পান যে ঠাকুর বলছেন, ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর ডক্টরস, লয়ার্স অ্যান্ড ব্রোকার্স টু অ্যাডভান্স অন দ্য পাথ অফ গড, মানে এরমভাবে বলছেন যে যারা এরকম ডাক্তার, মোক্তার, এরকম যারা কাজে জীবিকার সঙ্গে জড়িত রয়েছে, তাদের জন্য ভগবত সাধনা খুব কঠিন হয়ে ওঠে। তো এইটা শোনার সাথে সাথে আর যায় কোথায়, নাগ মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারপরে তিনি কি করেছেন, যে তার তিনি ভাবলেন আমিও ডাক্তার, তিনি সেটাই ভাবছেন যে তিনিও ডাক্তার, সঙ্গে সঙ্গে তিনি করলেন কি, যে তিনি তার চিকিৎসার যে ওই যে ওষুধের বাক্স, সাথে সাথে ওটাকে কি বলে, মানে ওষুধের যে পেটি, তারপরে ডাক্তারির যে বই, সেই সব গঙ্গায় ফেলে দিয়েছেন। তো এবং এই যে কথাটা, এর সঙ্গে আরও কিছু বলেছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণদেব, যে তিনি বলতে চাইছেন একটা উদাহরণ হিসাবে, যে ডাক্তার তো সেই এক মোটা ওষুধের ওপর নিবদ্ধ থাকে, যে এই ওষুধটাই করে দেবে, তাহলে সে ভগবানের ওপরে যে ইনফিনিটি, তার ওপরে কী করে সাধনা করতে পারে। তো যাই হোক, এই সমস্ত শুনে টুনে তো তিনি ফেলে দিয়েছেন গঙ্গায়,
যত বই, যত তার বাক্স প্যাঁটরা ওষুধের। তো তারপরে তিনি একদম সারাক্ষণ ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে সারাক্ষণ তিনি প্রার্থনা করছেন, কখনো প্রার্থনা করছেন, কখনো তিনি ধ্যান করছেন এরকম। তো এবং তিনি এতটাই ধীরে ধীরে এতটাই তার ভগবত সাধনা এতটাই আগে এগিয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি পৃথিবী ছাড়বার জন্য তৈরি, মানে জগৎ ছেড়ে দিয়ে চলে সংসার জগৎ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিনি উতলা হয়ে উঠেছিলেন। তো একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে ভিক্ষা চাইতে আরম্ভ করেছেন। সত্যি এইটাই আমি অনুবাদ করছি যে ভিক্ষা চাইতে আরম্ভ করেছিলেন, যে যে ঠাকুর যে বলছেন যে আমাকে সন্ন্যাস মানে আমাকে সন্ন্যাস নেবার অনুমতি দিন। তো তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন, কি ক্ষতি বাবা গৃহী হয়ে থাকাতে কি ক্ষতি, কি লোকসান হবে? শুধু ভগবানের নামটা, ভগবানে মনটা এঁটে রাখতে, মানে ওইখানে নিজের খুঁটিটা বেঁধে রাখতে হবে। সেই যেরকম জনক রাজা ছিলেন, কারণ উনি রাজর্ষি ছিলেন, তিনি ঋষি ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজার কাজটাও করে গেছেন। তা বলছেন যে তোমার জীবনটাই সবার জন্য একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে যে গৃহী জীবন কি করে কাটাতে হয়। তো তখন বলছেন যে এরপর এখানে তো আর কোনো মানে আর এর কোনো উন্নতা, দেয়ার ওয়াজ নো হেল্প ফর ইট। নাগ মহাশয় হ্যাড টু কন্টিনিউ দ্য হাউস হোল্ডার্স লাইফ, কারণ এরপরে তো আর কেউ কিছু বলতে পারবে না, ঠাকুরের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে মানে ওনাকে গৃহী থাকতে হবে। তো তিনি বলতেন, none had the power to disregard the master's word. He would indicate definitely the respective duties of all his devotees. মানে এখান থেকে একটা খুব সুন্দর বলছেন, ভগবান প্রত্যেকের নির্দিষ্ট করে দেয়, ভাই তুমি এইখানে এইভাবে সেবা করবে, তুমি এইভাবে সেবা করবে, বা আমি অন্যভাবে যদি বলি তুমি এইভাবে সাধনা করবে, তুমি এইভাবে সাধনা করবে, এসেছো সাধনার জন্য, এবার তুমি এই জন্মে কত দূর এগোবে না আবার পেছোবে, সবই তো তার বাঁধা ধরা রয়েছে না। তো আমরা এগোচ্ছি কি পেছোচ্ছি, তাই সেটাও একটা কোনো না কোনো ব্রহ্মাণ্ডের কোনো না কোনো একটা কাজের নিমিত্ত। তো যাই হোক, এরকম নাগমহাশয় বলছেন, তো বলতেন, তা তিনি ছিলেন গৃহী হিসাবেই ছিলেন, কিন্তু তিনি বেশি সারাক্ষণই ওই ধ্যান সাধনা জপ তপেই থাকতেন। তো তার মানে এইটাই, মানে তার বাবা যখন রিটায়ার করেন তার জায়গায় তিনি সেই জায়গায় তিনি বসেন, কিন্তু তার জন্য ওই যে নিয়ম মাফিক যে কাজ করা সেইটাও সুবিধে হতো না, মানে তার পক্ষে করা সম্ভব হতো না। তো তার একজন বন্ধু ছিল যিনি ওই একই জায়গায় কাজ করতেন, তো তিনি নাগমহাশয়ের হয়ে অনেক কাজ করে দিতেন। বলা যায় তিনিও মায়ের কৃপা পেলেন, আমরা সবাই তার কৃপা পাচ্ছি। তো তিনি এইভাবে সাধনা করলেন। তো যাই হোক, সেই বন্ধুটি তা এইভাবে করতে করতে এক সময় তার এই রকম অবস্থা, তার যে সব কিছু থেকে বিতরাগ হয়ে যাওয়া এই অবস্থা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বললেন, তুমি বাড়ি থেকে বেরিও না, তোমাকে ঘর থেকে বেরোতে হবে না, তোমার মোটা ভাত কাপড়ের কোনো দিন অভাব হবে না। তাই জন্য বলছেন, প্রোভাইডেড ইউ শ্যাল বি প্রোভাইডেড উইথ প্লেন ফুড অ্যান্ড ক্লোদিং এনি হাউ, মানে ও তোমার অসুবিধা হবে না। তো নাগ মহাশয় বললেন, কী করে এটা সম্ভব, কী করে এই জগতে থাকা সম্ভব, এত কষ্ট, এই যে সব দেখছি এগুলো তো আর সহ্য করা যায় না, মানে অসহ্য এই যন্ত্রণা। তখন বলছেন রামকৃষ্ণদেব যে বিশ্বাস কর, নো ব্লেম শ্যাল অ্যাটাচ টু ইউ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পিপল উইল ওয়ান্ডার ইউর লাইফ। বলছেন যে বিশ্বাস করো, তোমাকে কেউ কোনো দিন এই জগতে দোষারোপ করতে পারবে না, তোমাকে দেখে লোকে অবাক হবে তোমার জীবন দেখে। তো বলছেন যে আমি কি করে দিন কাটাবো, তো তখন বলছে যে তোমাকে কিছু করতে হবে না, কিন্তু তুমি সাধু সঙ্গ করবে। তখন বলছে যে আমি তো বোকা, মানে নাগমহাশয় বলছেন, এটা কথোপকথন চলছে গুরু শিষ্যের মধ্যে, যে বলছে আমি তো বোকা, আপনি তো জানেনই, আমি কী করে চিনব কে সাধু। রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে তোমাকে কোথাও যেতে হবে না, তোমাকে কোথাও দৌড়ে বেড়াতে হবে না, কোথাও খুঁজতেও যেতে হবে না, তুমি ঘরে বসে থাকো, তোমার কাছে সত্যিকারের সাধুরা আসবে এবং তোমাকে
তোমার কাছে তারা আসবে। তো তারপরে কি হলো, বাট নো সন্ন্যাসিন কুড লিড আ মোর austere লাইফ দ্যান হি, মানে এখানে বলছে তার চেয়ে বেশি বোধহয় কৃচ্ছ সাধনা কোনো সন্ন্যাসীও করতে পারে না। তিনি মোটা কাপড়ের মোটা সুতোর মানে কটন মানে মোটা তুলোর যে সুতো হয় কোর্স কাউন্টে, সেই রকম তিনি কাপড় পরতেন, তার কাপড় পরতেন। তিনি সবসময় খালি পায়ে হাঁটতেন, সে শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক, যাই হোক, যে ঋতুতেই হোক, তিনি একদম মানে তুচ্ছ খাবার খেতেন এবং কোনো ধরনের তাতে মশলা থাকতো না তাকে, এবং তিনি বেশিরভাগ সময় উপোস করতেন এবং অনেক দিন চলে যেত উপোস করতেন। তার বন্ধুদের কথাবার্তা অনুযায়ী তিনি মানে বন্ধুদেরকে তিনি বলতেন যে আমি যদি সারা দিন সারা রাত্রি শুধু খাবার কথাই ভেবে যাই, তাহলে আমি ভগবানের কথা ভাববো কখন, কি করে? তো ওই একদম খাবারের কথাই সারাক্ষণ ভাবছি, মানে একদম পরম ভাবনার মতো। তাহলে সেটা নিয়েই তো আমি সেই দিকেই বেঁকে যাব, তাই না? সেই দিকেই আমার কি বলবো, মোহ তৈরি হবে, সেই দিকেই আমি বেঁকে যাব, সেই দিকেই চলতে থাকবো। তো তিনি মানে প্রসাদী হিসাবে যেগুলো হয় না, সেইগুলো খুব কম নিতেন। তিনি বলতেন যে না বাবা, এইভাবেই কিন্তু লোভ জন্মায়, এইভাবেই মানে জীবের রসনার ওপর মোহ জন্মায়। তো তিনি যা কিছু আজে বাজে মানে যা কিছু ইগো, যা কিছু রয়েছে সব কিছু তিনি ছেড়ে দিতেন। তিনি সব কিছুকেই নিজের হাম্বলনেস, হিউমিলিটি দিয়ে, মানে নিজের ওই যে দাসানুদাস, সেই একটা যে ভাব যে আমি কিছু নয়, নিজের অহংকারকে ত্যাগ করার করে সেই অবস্থায় তিনি থাকতেন এবং দাসানুদাস এই রূপে তিনি থাকতেন, এই কনসেপ্টে, এইভাবে তিনি থাকতেন, এইভাবে। তো তার এই যে অকৃত্রিম আর এই যে মানে ভয়ঙ্কর যে শুদ্ধতা, মানে এমন শুদ্ধতা যাকে কেউ অশুদ্ধ করতে পারে না, তা সেই জিনিসটা দেখে তার স্ত্রী নিজেই বলতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের টেকিং দ্য নেম অফ শ্রীরামকৃষ্ণ হি ট্রাম্পলড আন্ডার ফুট অফ অল অ্যানিমাল প্রপেন্সিটিস, মানে এখানে এরম বলছেন যে রামকৃষ্ণদেবের নাম নিয়ে যত জান্তব বৃত্তি থাকতে পারে সেই সমস্ত জান্তব বৃত্তিগুলোকে তিনি পদদলিত মানে কুচিলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এবং তার স্ত্রী বলছেন তিনি আগুনের মধ্যে থেকেও তিনি কোনো দিন জ্বলেননি, মানে তিনি জ্বলে যাননি। এইটা হলো মানে এইটা আজ বলা যেতে পারে যে ঠাকুরের নাম, যে বলে না টিকিটা বেঁধে রাখতে হয় গুরুর কাছে, এই যে গুরুর নাম, এটা একটা বর্ম হিসাবে কাজ করেছে তার জন্য রামকৃষ্ণদেবের নাম। তো আজ এই অবধি। So my dear friends, today I am stopping here and we will again start to dig in or start to understand the blessings or the teachings, not blessings only, the teachings of Sri Ramkrishna Paramhansa Dev through his life, right? So till then, be happy, be jolly. Shubhaya Bhavatu.